बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपको एक बड़े और ख़ूबसूरत और अच्छे डेयरी फार्म पे लेके आया हूँ। मलिक ज़ाहिद साहब का ये डेयरी फार्म है। बड़े अच्छे अंदाज में इसको मैनेज किया गया है। अच्छे अंदाज में जानवरों की तरतीब लगाई गई है। एक साइड में इनके खाने की जगह बनाई गई है जहाँ पे ये इस वक्त खा रही हैं। एक साइड में छोटे बच्चों की जगह बनाई गई है, वो सेक्शन भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बिल्कुल बाहर इन्होंने इनके रात को बैठने के लिए और दिन को बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। ये जो फार्म है ये अंदर से पक्का है और जहाँ ये रात को बांधते हैं वो वहाँ पे ये कच्चा है। ये देखिए, ये छोटे जानवर खा रहे हैं और इनके लिए पानी का इंतज़ाम एक वाल की मदद से अरेंज किया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं। जबकि बड़े जानवरों के लिए पानी का अलग से इंतज़ाम किया गया है। ये सामने भी इनकी खुरलियाँ हैं। इनके फार्म की थोड़ी जगह में काफ़ी ज़्यादा जानवरों की कैपेसिटी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। दरमियान में इन्होंने खूबसूरती के लिए और अपनी इंजॉयमेंट के लिए, यानी खुद की आंखों को अच्छा लगे, दरमियान में इन्होंने बागीचा भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। छोटे जानवर भी ये खुद ही पालते हैं। ये सामने वाली जगह इनकी बारिश वगैरह में जानवरों को बांधने की और उसके अंदर भी इन्होंने खुरलियाँ वगैरह बनाई हुई हैं। ये साथ ही इन्होंने ये जो तूड़ी का गोदाम है बहुत बड़ा, वो भी बनाया हुआ है। सामने मशीन आपको इनकी नज़र आ रही होगी। ये सामने वाला खूबसूरत मंजर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बाहर लिए चलता हूँ। के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी बड़ा दरख्त लगाया हुआ है जिसकी छाँव में ये जानवर रखे जाते हैं। जानवर अच्छी नस्लों के हैं, देखने लायक हैं, आप देख सकते हैं। सारे खूबसूरत जानवर हैं। ये सामने देखिए बड़े बड़े बोहड़ के दरख्त हैं जिनकी छाँव में ये इनको बांधते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं। तो इनको सर्दी गर्मी में कोई मसला नहीं होता। ये साथ ही इन्होंने इनके बात करने के लिए तालाब भी बनाया हुआ है, आप सामने देख सकते हैं। ये देखिए, तो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है, तजर्बाकार शख्सियत है। 1992 से लेके इन्होंने ये जानवर संभाले हुए हैं। तो इनकी तजर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगी। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप आधी वीडियो दे के राय देंगे वो तो राय देने का मज़ा भी नहीं होगा और आपको भी बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोबारा याद करवाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चचा जी की हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। चचा अपना नाम की है? मलिक ज़ाहिद हुसैन। चचा मलिक ज़ाहिद हुसैन साहब, यह इलाका केड़ा है? इलाका है ढींगले पिंड दी नौल मोड़ दे नाल। ढीले पिंड? ढींगले ढींगले ढींगले। चचा तुसी किन्ने अरसे तों ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ? 1992 1992 ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਤਜਰਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਥਿਆਰ ਕਰਨ, छोटे कट्टियां कट्टे लैके शुरू करना चाहिए या झोटियां या मज्जां लैके शुरू करना चाहिए? वो तो देखो जी, जे कोई कर सकता छोटे ना थोड़े पैसे तो शुरू होंगे। ठीक है। तो जे झोटियां लाओ तो उदों थोड़े जे वध लगणगे। ठीक है। तो जे वड्डियां लाओ तो फिर पूरे पैसे लगणगे। ये तो हुण जिहड़ा करन वाला ओहदे ते बनसर है ना, उहने की करना। ठीक है। यानी ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਚਾਚਾ ਅੱਛੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਰ, ਕਾੜਾ, ਸਾਈਵਾਲ, ਨੀਲੀ, ਬੂਰਾ, ਵਿਹਾੜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਮੱਝ ਨੀਲੀ ਦੀ। नीली नीली साइड ड्राई सुतली ते हां, वो अपना छड़दी भी नहीं। ठीक है। खिलड़दी भी नहीं। ठीक है। ते कोई नहीं कहीं रही 8 सूए सूजे तां भी झोटी लगे, यानी ओदी बॉडी सोहनी लगदी है। हां, सही हो गया। चाचा नीली दी मझ दी सूए तो बाद दुध देने दी जिहड़ा दुरानी है वो किन्ने महीने में या किन्ने साल है? उन्हें साल तक दुध दे सकदी है, पर एवरेज जिहड़ी ना 5-6 महीने दुध दी सही हुंदी है। सही है। 12-14-15 किलो उदों मगरों फिर 5-6 किलो 7 किलो 8 किलो जिते भी हो। ठीक है। यानी 5-6 किलो अच्छा दुध दिंदी है और उस तो बाद फिर घटाई जाती है। हाँ, 5-6 महीने सही। ठीक है। वो सारे डंगर ही ने। ठीक हो गया।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈ? ਮੰਡੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਂਝ ਬੰਦਾ ਪਰਖ ਕੇ ਲੈ ਲੈ ਆਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਮ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 10-12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸੂਈ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? 2 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਸੂਆ ਚੰਗਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਣਾ ਪਿਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ? ਘਰ ਥੋੜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਛੰਡਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੂਈ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕਣਕ ਪਾ ਲਈ, ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਪਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਣੇ ਵੰਡੇ ਵੀ ਬੇਪਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਉਹ ਪਾ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਯਾ ਲੈ ਦੇ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੋ ਫੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੇ ਫੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਬਰਕਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿ ਬਈ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਕੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ? ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਈਆਂ 4 ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਵੇਚ ਲਈਏ ਰੱਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਚੰਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਗਾਈਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਗਾਈਆਂ ਹੀ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੈੜੀ ਗਾਈ ਵੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਇਹ ਗਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਈ ਕੰਮ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਡਰਿਪਾਂ ਲਵਾਓ। ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇ? ਡੰਗਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਸਾਡੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਈਏ। ਆਹ ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਚਰਾਏ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਆਪਣੇ? ਹਾਂ, ਆਪਣੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? 3। ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਰ ਰਹੇ। ਚਾਚਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਆ ਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਲਾ ਝੂਠ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਦੇ। ਤੋ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਹੁਣ ਪੇਸ਼ਕੀ ਵੀ 2-3 ਲੱਖ ਹੋਈ ਨਾਲ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੇਭਾ 13,000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪੇਸ਼ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ? ਪੇਸ਼ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 1.5 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2, ਕਿਸੇ ਦੀ 2.5। ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਾਇਸ਼ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਦਾਣੇ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਸਰਗੋਧੇ। ਅੱਛਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 3 ਲੇਬਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਿਆ ਫਾਰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪੀ ਨਾ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਏਡੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਵੀ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪੀ ਮੁਲਵਸ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਪੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੀ ਨਾ ਹੋ ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਛੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਔਖਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸੱਕਾ ਰਾਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਾਈ ਦੇ ਚਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਵਾਲ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਾਣੀ ਡਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੰਨ ਦਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਦੀਆਂ, ਤਲਾਈ ਸੁੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਦਈਦੀ। ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਵਾਸਤੇ ਤੂੜੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਦੀ ਉਹ 3-4 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, 3-4 ਲੱਖ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਵੇਚਦੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਹਰਾ ਪੱਠਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ 13-14 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਸ਼ਟਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰੀ ਵੀ? ਛਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 7-8 ਕਿੱਲੇ ਛਟਾਲਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਰ, ਕੋਈ ਕਮਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 50 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ? ਮੈਂ 46-47 ਹੋਣੇ ਛੋਟੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ? ਆਹ ਥੋੜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 8-10 ਨੇ ਉਹ ਕੰਗੜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ 45-50 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਹੋ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ? ਨਗਦ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ 95 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਕੀ ਮੱਝ ਦਾ? ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਈਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਈ ਬਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਘਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਤੋਂ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਝਾਂ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾੜਾ ਦੁੱਧ ਹੋਏਗਾ? ਗਾੜਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਾਣੀ ਖੋਏ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਐਵਰੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਤੋਹਫਾਤਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਹਾਂ, ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਲੈਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚੋੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੜਿਆ ਜੀ ਆਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਣ ਦਾਖੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਣੀ ਨਾ। ਸਹੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਮਕਾਈ ਹੈ। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, तुसी बड़ा। छोटे जानवर भी ये खुद ही पालते हैं। ये सामने वाली जगह इनकी बारिश वगैरह में जानवरों को बांधने की, और उसके अंदर भी इन्होंने खुरलियाँ वगैरह बनाई हुई हैं। ये साथ ही इन्होंने ये जो तूड़ी का गोदाम है बहुत बड़ा, वो भी बनाया हुआ है। सामने मशीन आपको इनकी नज़र आ रही होगी। ये सामने वाला खूबसूरत मंजर।